far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. Or else you got it quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. It's the world I'm missing burning. That's all I'm learning. Although we can make it better, it's a person. Our minds are working. We got some work left. Bala 5 years completed. Okay. They do, and now I feel like taking off. I'm the face of the view. I know that I can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that I can heal it all. I just gotta get through. Gotta get through this. Life is a nuisance, tired of solutions. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half full. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you. We died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard. I'm hiding every card. A royal flush of love. You never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad. I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. Bala complete ownership for the Now Bala will create that opportunity for all of us. Okay, I know Bala can do that. Okay, congratulations. So guys, நீங்களும் உங்களோட சொற்களை மாற்றிடுங்க. நமக்கு இன்னும் செலிப்ரேஷன் இருக்கு. So very good Balana, Mahendra Nandara, you guys start. Second and third. So not very formal when you speak sir. உங்க மனசுல என்ன இருக்கு? Someone please record it here. நான் இப்போ வந்து ஒரு கேஸ் சார் ஒரு கால் பண்ணி But you may not part of the team at all. That's all. The support is Indian. In our law, in a website, in இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் அங்கே வந்து என்னோட கஸ்டமர் ஹேண்டில் ஆகும் டைரெக்டாக டைரெக்டாக ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கஸ்டமர்கிட்ட பேசிட்டு இந்த ஒவ்வொரு அந்த சொன்னீங்க ஒரு சின்ன ஒரு அங்கே அப்படி இல்லாமல் இங்கே வந்து இல்லை அந்த மாதிரி கஸ்டமர் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாரு. ஏன்னா அது வேறு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் எனக்கு வந்து அவர் தான் வெயிட் பண்ணும் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு கஸ்டமர் இப்போ இந்த கஸ்டமர்னா இப்படி ஹேண்டில்
பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கற்றுக் கொடுத்தாரு. ரெண்டாவது அதை எப்படி அந்த டீம் அப்படியே ஹேண்டில் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகுது, அதுக்கடுத்தது அதை எப்படி க்ரோ பண்ணுறது அப்படின்றதையும் கற்றுக் கொடுத்தாரு. வேற மல்டிபிள் ஒவ்வொரு விஷயம் இம்பார்ட்டன்ட் விஷயத்தையும் ஹேப் பண்ணுறது பண்ணி பண்ணி கொடுத்தாரு. பர்சனலாகவும் சரி என்ன சரியாக யார் என்ன பிரச்சனை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி பர்சனலாகவும் சரி சார் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நிறைய விஷயத்தில். பர்சனலாக ஐ வாஸ் ஆட் பல வந்து பர்சனலாக ஹெல்ப்ஃபுல்னா அவுட் ஆஃப் த டே போயிட்டு எல்லாம் வந்து டான்ஸ் நண்டா எதாவது கவுண்ட் கேட்கல சார். ஆக்சுவலாக டிக்கோனாக இருக்கும்போது அவ்வளோ நான் டச் கிடையாது. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஆப்ரேட்டர் டீம் மாதிரி தான். ஸோ அவர் மூலம் கஷ்டப்பட்டு நாங்களும் போயிருக்கோம். அவங்க ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு டைம் மட்டும் போயிருக்காங்க. நான் கண்டினியூஸாக நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஆனால் அந்த கஷ்டம் வந்து நாங்கள் மீட் பண்ண முடியாது. அது என்னமோ ஒரு வந்து பேக்கிங் அதுன்னு நான் பாராட்ட பேசியிருக்கேன். சிம்பிளாக பண்ணுவோம். நானும் சிவாஜி சார் வந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணுவோம். ஆனால் அந்த அக்கௌண்ட் இது பண்ணுவோம். சரி ஓகே அவங்க ஆக்சுவலி வேறு மாதிரி இருக்காங்க. அது டிக்கோட ஜாயின் ஆகிட்டு அப்புறம் வந்து சார் இங்கே ஜாயின் பண்ணாங்க. சார் வந்து 2 பேர் அவர் வந்து ஐ டோல்ட் யூ டு பில்ட் அ டீம். அங்கே பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணலனாலுமே ஃபஸ்ட்டு உங்கள் 2 பேர் தான் மைண்டில் வந்து அந்த டைமில் வந்து ரொம்ப அவ்வளோ பசங்க வந்து என்னையும் மயத்தையும் சூஸ் பண்ணதே அது பெரிய லைஃப் ஸ்டைலே கொஞ்சம் மாறிடுச்சு. ரொம்பவே மாறிடுச்சு. ஸோ அந்த வே ஆஃப் இங்கே ஜாயின் பண்ண எல்லாமே என்னன்னா இப்படி நடந்தால் இப்படி இருக்கும், லைஃப் இப்படி இருக்கும், நீங்கள் இன்னும் எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கீங்க. ஸோ லைஃப் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வாயால் சொல்கிறேன், என்னை நம்பி வாங்கன்னு சொல்கிறேன். பட் ஆனால் வந்தோம் இப்போ நல்லா இருக்கும். வெரி குட். கேஸ் ஒரு பாலசோட ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கஸ்டமரையும் ரீச் ஆயிடும். நான் இன்னைக்கு வந்து ஸ்டார் வந்து எப்படி படிக்கிறோம் அவர் விஷயம் சொன்னார். அதே மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு சோழாவில் வந்து ஒரு மேனேஜர் ஏதாச்சும் பெட் வேணும்னு சொல்லுங்கள், எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் காட்டுங்க, நான் என் சைடில் செலக்ட் பண்ணுவேன் சொல்லி சொன்னேன். ஸோ அவங்களோட ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டும் வந்து எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி கஸ்டமரோடையும் தெரியும். ஸோ அவர் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணார். அவரை ஃபாலோ பண்ணி நல்லா இது பண்ண ஆரம்பிச்சு. நான் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுவேன், பாசிட்டிவாக நடக்கும். நான் வந்து நான் myself and Bala more than 20 years. And previous government la பார்த்தோம்னா மலர் டிபார்ட்மெண்ட் ரெகுலேஷன் அந்த ஜெனரல் இருக்காங்க. பிக்சர் கோஸ் பண்ணி கிட்டே மலர் அப்படின்னா நடக்க முடியல. எது நடக்காத கேள்வி மலர் பிக்சர் சொல்லுவோம். ஏன் நடக்காத அதுக்கு இதுதான் பிக்சர் இப்போவுமே நடக்கிற டாபிக் வந்து ஒரு விஷயம் நடக்காதான் ஏன் நடக்காது, அது எப்படி நடத்துறீங்களோ அவங்க கன்வெர்ட் டு டூவபிள் எக்ஸிக்யூட்டிவ். இதே பிளான் தான் அவர் மைண்டில் வந்து முடியாதுன்றதே வராது. அவுட்டு கன்வெர்ட் போது ரத்தம் வந்தாலும் பரவாயில்ல விட்டுலாம். கன்வெர்ட் ஆனால் கேட்க விடவும் மாட்டார். முட்டி ரத்தம் வந்தாலுமே வந்து யூ கோ த்ரூ ஒர்க் பண்ணி அதை சால்வ் பண்ணி அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அடுத்த நெக்ஸ்ட் தட்ஸ் இட் வாஸ். அவரோட பிடிச்ச இந்த விஷயம் வந்து தூண்டு காம் லைஃப் ரொம்ப 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 ரேர் என்ஜினியர் அவங்களுக்கு அண்ட் டீம் பில்டிங். ஒரு அருமையான டீம் எப்போவுமே அவர்கிட்ட ரிலீஸ் அருமையான டீம் அழகாக டெவலப் பண்ணி பக்காவாக வச்சுருக்காரு. அவர்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணுறவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி அவர் என்விரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காரு. அந்த டுகெதர் எப்போவுமே இருக்க சேஞ்ச் அது ப்ளஸ் பக்காவாக பில் பண்ணி வச்சுருக்காரு. இதெல்லாம் வந்து அவருக்கு கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம். அவர் அப்போது வந்து வாய்ப்பு நல்ல விஷயம் நல்ல நல்ல பார்த்தது வந்து ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நான் ரொம்ப கம்மியாக ஏக்கத்தில் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக அப்படின்னு நம்மளோட அந்த ரெகுலேஷன் இருக்காது மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவோம். ஸோ கரெக்டாக அதான்
ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் இப்போ சொல்லிட்டு வந்து எங்களுக்கு சிஎஸ்என்னால சில கிளைண்ட் ஹேண்டில் பண்ண முடியாத சமயத்தில் வந்து அவங்க கம் ஃபார்வர்ட் வந்து அதை டெக்னிக்காக எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது எல்லாம் வந்து ஒரு வீடியோ வந்து ப்ரூவ் அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆகும். பட் அந்த இதெல்லாம் எங்களுக்காக அந்த கஸ்டமர் பேசி ஒரு டைம் எடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு மாதிரி நல்ல ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்கும். அதனால வந்து இப்போ என்ன இப்போ வீட்டில் அதை அப்ளை பண்ணாங்க. அப்படி ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் டிஸ்கஷன் இப்போ வீட்டில் ஏதோ ஒரு நெகட்டிவாக பேசுகிறாங்கன்னா அதுக்காக ரெண்டு இவர் எவ்வளோ பேசுகிறாங்க. அதேமாதிரி இப்போ கொஞ்சம் அவங்களுக்கு தெரியுது கொஞ்சம் மாறி ஃபஸ்ட்டு வீடியோ பர்சனலாகவே வந்து ஹெல்ப்பாக இருக்குது. அதெல்லாம் நல்ல டீமோட எனக்கு சேர்த்து வச்சுருக்காங்க. அது வந்து இன்றைக்குமே வந்து இன்றைக்கி நான் டைம் போட்டு சொல்லுவேன். எப்போவுமே வந்து அதில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டீமோட கோஆப்பரேட் செய்யும்போது ஒரு பெரிய ஒரு டைம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக சேர்ந்து அதுக்கு முடியாத பட்சத்தை இறங்கி வரலாம். எனக்கு ரொம்ப டவுட்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஹெல்பிங் மைண்ட் வந்து நிறைய பேர் யூஸ்வலாக வந்து கேட்க மாட்டேன். ஒரு நார்மலாக ஹெல்பிங் மைண்ட் வந்து இதுக்கு மட்டும் இல்லை மேக்ஸிமம் ரொம்ப ஷார்ட் டைம் தான். ஆனால் நான் என் லைஃப்பில் பார்த்தது ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் லீடர். எனக்கு நிறைய லாங் டேர்ம் அது இல்லாததுனால பட் அந்த கன்வியூஸே நான் அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ ட்ரீட் பண்ணுறது பெஸ்ட். அதே மாதிரி ஒரு பேஷன்ஸ். ஸோ கிளைண்ட் கிட்ட வந்து ஒரு நோன் வேர்ட் அப்படின்னு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சேல்ஸில் ரொம்ப பெரிய விஷயம் கிளைண்ட்டோட ரெக்குவயர்மெண்ட் புரிஞ்சு அது இல்லைன்னு சொல்கிறத எப்படி பாலிஷ்டாக சொல்லணும் அப்படின்றது நான் பாலசக்தி உணர்ந்துருக்கேன். நான் இது வரைக்கும் பாலத்தில் வாயில் நோ அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன். கிளைண்ட் 1 hour பேசினாலும் சரி அந்த இடத்துல நாங்கள் எப்படி இனிஷியலாக மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் அந்த மீட்டிங் 1 hour அப்புறமும் வரும். ஸோ அதே மாதிரி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சென்னை டீம் ஒரு ஃபேமிலி அப்படின்னா வில் பி தி மதர். ஸோ பசங்க சிலர் தப்பு பண்ணுவாங்க, சிலர் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இருக்காது.
ஆகும். ஆனால் அது மூஞ்சில் நான் இப்படி பார்த்ததே இல்லை. And to add, இது ஒரு குழந்தை இது ஒரு குழந்தை எல்லாரும் Yes. ஒரே ட்ரீட்மெண்ட். Yes. இப்போ தான் ட்ரை பண்ணீங்களா, நீங்கள் 10 வருஷமா இருக்கீங்களா, எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட். And that is Exactly. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் யூ பாலக். That's what. பாலா சார் பற்றி சார் ரொம்ப ஒரு நாள் க்ளோஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணதில்லை பாலா சார். ஈவன் வந்து கிளைண்ட் கூட நான் ரிப்போர்ட்டிங் இல்லை சென்னை டீம் வந்து சரி ஏன்னா பாலான்னு சொல்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க எனக்கே சும்மா சார் இருந்தார் நாலு பேர் இருக்காங்க ரைட் பண்ணிருக்காங்க சும்மா சார் பண்ணியிருக்காங்க பாலா அவங்க என்ன பண்ணிட்டாரு நம்ம பார்க்கணும் பார்த்தா நேரில் பார்க்க முடியல எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல. சரி ஒவ்வொரு டைமும் வந்து நான் ஃபோட்டோ பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப இதாக இருக்கும். சரி சம்திங் நம்ம மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அதை வந்து எந்த ஆளும் டோனர்ஸ் வந்து நான் சொல்லலை எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் புதுசாக எல்லா பாயிண்ட்டும் கவர் பண்ணிட்டீங்க. பட் பாலா சாரோட இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு புரியுது ரியலி வந்து அது வந்து அவருடைய ஹியூமானிட்டி அந்த மனிதநேயம் வந்து எக்ஸ்பேக்ட் அது வந்து சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் வந்து தேவை வந்து அதான் that's lot of responsibility now. குழந்தை வந்து பண்ணுறதுன்னா வந்து அம்மாவுக்கு தான் தெரியும். அழுகுதா இல்லை வந்து வயிறு வழியா கால் வழியா சரி அந்த லெவலில் வந்து எல்லாருமே கேட்குறாரு. இப்போ நான் என்கிட்ட கூட ஸ்கூலுக்கு கேட்பாரு நான் வந்து போயிருந்தேன் சார் அப்படின்னு எடுத்தோடனே இருக்கணுமா என் சைட்லேருந்து ஏதாவது பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சொன்ன அந்த புரிஞ்சுக்கிட்டு சரி ஓகே இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு. அப்போ வந்து பிளான் நான் ஒரு டேரக்ஷனில் போனேன். ஆனால் மகாசார் வந்து அதுலேயுமே வந்து சில விஷயங்கள் பண்ணி போங்க அவங்களுக்கு வந்து சில பாசிட்டிவிட்டி வந்து இருக்கும் நீங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு அதுவும் வந்து போயிட்டே இருக்கலாம். பொக்கிஷம் வந்து எல்லா ஜோனர்லையுமே வந்து நமக்கு தெரியாத விஷயமே இல்லை. ஸோ நீங்கள் வந்து ட்ரேடிங் எடுத்துட்டா கூட நீங்கள் பண்ணலாம் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சேல்ஸு கஸ்டமர் சர்வீஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஆனால் நம்ம கிடைச்சது வந்து உண்மையுமே வந்து கிளாஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த பிள்ளைங்களாம் வந்து அதாவது நீங்கள் வந்து வழிகாட்டி அடுத்தடுத்து வந்து பண்ணுறோம். அதர் வேற யார் அதர் சார் கேட்டேன். ஆல்வேஸ் 3 years ஆச்சு பாலாஜி வெயிட் பண்ணி எனக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எப்படி பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது. அவர் நம்மளை கைட் பண்ணுற விதமாக இருக்கும். ஸோ வாட் எவர் அவர் நாட் கேட் ஆஃப் அட்வைஸ் பட் என்ன ரியாலிட்டியோ அதை வந்து அவ்வளோ ஸ்கூலாக நமக்கு ஒரு எடுத்து சொல்லுவாங்க. அகைன் ஒரு ஸ்டெப் நம்ம புதுசாக ட்ரை பண்ணும்போது கிவஸ் அ கரெக்ட் வே அதான் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும். இதில் வந்து இந்த சைடில் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுவோம். அகைன் பயங்கரமாக அது ரைட் சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் இல்லைன்றதை கிளைண்ட்டை பாதத்தை நிறைய பண்ணணும். ப்ராடக்ட் சம்டைம்ஸ் ப்ராடக்ட் வச்சுருப்பாங்க நான் யோசிக்கிறேன் இந்த ப்ராடக்ட் எங்கே இருக்குது அதே மாதிரி இல்லாத ப்ராடக்ட்டும் கிளைண்ட்டை கேட்கும் போது அந்த ப்ராடக்டே கிளைண்ட்டை மறக்க வைக்கிற மாதிரி இதுவாக ஸோ அந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் அதெல்லாமே ரொம்ப இருக்கும். கிளைண்ட் அவங்க பொலைட்டாக ஆக்சுவலி இந்த ரிசல்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். பாலாஜி வந்து ரொம்ப ரொம்ப டீப்பாக பண்ணுறோம். ரிசல்ட் பர்ஃபெக்டாக ஃபஸ்ட்டு கிளைண்ட் ரிசல்ட் பண்ணிட்டு then he will talk. அதே அவர்கிட்ட ரிசல்ட் பண்ணுறாங்க. Then again sir, so these are right mentor. Missing it. Sure, Balasar is one of our we don't have customer interview stage. That moment, suddenly we realized what type of human being we were. But lately, I could say that I only moved a stone in the entire mountain. Maybe his knowledge or being associated with it, I couldn't make so much of a relationship because he was occupied with existing sales. But
as and when I get time, I get to sit with him, interact with him. So he gives me some tidbits like all of a sudden he might say, you have to remember everybody's names, especially the ones of various departments. That really added to my advantage. Like when I joined in the company, I had to remember everybody's name. I made it a responsibility. And second thing, recently when we were talking to each other, he said, there's one sales guy who comes in and he gets in lots of logos at the same time. I was like, okay, that subconsciously triggers something in yourself that you want to be that person, right? So that's very inspiring that I could learn from him as well. And apart from that, maintaining harmony in the entire team is really difficult. For someone of his stature, is doing it really perfectly. And we all, I would say, love him more than. You can wish him all the best and then 5 years. See, I know. ஆமாம் எல்லாருமே பொதுவாக பர்சனலாக பார்த்தோன்னா ஒரு பர்சனுக்கு எல்லாருமே லிசன் பண்ண மாட்டாங்க. இவர் சொன்னாங்க யாராலுமே ஈவன் கிளைண்ட் மட்டும் கிடையாது, இன்னொருத்தவங்க ஆப்போசிட்டில் ஒருத்தவங்க பேசுகிறாங்கன்னா எவ்வளோ நேரத்துக்கு லிசன் பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு தெரியாது. பட் அவர் கேட்டுகிட்டே இருப்பார். எவ்வளோ நேரம் பேசுகிறாரோ ஃபஸ்ட் லிசன் பண்ணணும். ஒருத்தவங்க ஆப்போசிட்டில் ஒருத்தவங்க பிரச்சனை சொன்னாங்கன்னா மேக்ஸிமம் லிசன் பண்ணாலே அவங்க சைட்லேருந்து ஒரு கிளாரிட்டி அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளாரிட்டி கிடைச்சிது. ஸோ நல்லாவே லிசன் பண்ணுவார். அவ்வளோ எவ்வளோ நேரம் நான் பேசுகிறாலும் அதனால் ஓகே ஓகே இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் கிடையாது அப்படிங்கிறத சொல்லுவார். இதெல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும், நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி எந்த இடத்துலையும் அப்படி சாதாரணமாக இது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இது உங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குன்னு கிடையாது, எல்லாருக்கும் இருக்குது தான் அப்படிங்கிறத சாதாரணமாக சும்மா சிம்பிளாகவே பெரிய சொல்லுவார். அதே மாதிரி எல்லோரும் மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். அதுவும் யார்கிட்டையும் இது வரைக்கும் நம்ம யார்கிட்டையும் முகத்தை கட்டி பார்த்ததே கிடையாது. அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக எல்லாரையும் மேனேஜ் பண்ணணும். அஜித் தான் அஜித்தில் இப்படி சொன்னால் ஓகே நல்லா கொஞ்சம் ஓகே மகேந்திரன் எல்லாரையும் அவ்வளோ அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் ஏற்ற மாதிரி எல்லா நேரமும் இருக்க முடியாது அதே மாதிரியே, பட் அவங்க எல்லாருக்கும் ஏற்ற மாதிரி எல்லாருமே அது அப்படியே இருப்பாங்க. ஸோ அது எல்லாராலையும் முடியாது. மீன்ஸ் மேக்ஸிமம் 99% பீப்புளாக முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பிளேஸில் ஒரு 20 பேர் இருக்காங்கன்னா 20 பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குன்னா அது நான் ஸ்பெஷல் ரெக்கார்டிங் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி I think 4 months compared to 4 months. Qmax is they're on a fourth company. Different team managers. But even when I work in a company, there are I've seen people who say, இது பண்ணலன்னா அந்த இது வந்து எனக்கு வந்து அதனால் இது எப்படியா அந்த கீழே ஒர்க் பண்ணுறவங்ககிட்ட அந்த ப்ரெஷர் அந்த வர பிளேம் அவங்கள்ட்ட புஷ் பண்ணுறதுக்கு people usually try. There was an instance where I think Nanu Mahendran, I think it was from KVB, where he said, இது எப்படியா சீக்கிரமாக முடிச்சுட்டு என்கிட்ட போட்டிங்கன்னா கத்தி என்னோட நின்றுவோம், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கெல்லாம் வராது, நானே இதெல்லாம் பார்த்துக்கிறேன். But that doesn't come out of leaders so easily. So not taking that responsibility and obviously not patience as well. That was one worry. So that's ஒரு வாரத்துக்கு சொல்லி நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாரு. பலா ஸ்மால் போட்டோ சொல்லுங்க விக்னேஷ். ஏதாவது பேசுறேன்
5 வருஷம் ஃபிட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த 6 வருஷம் தான் 7 வருஷம் அவர் 8 வருஷத்துல ஒரு 7 வருஷம் விக்னேஷ் வந்து என்ன பத்தி பேசுவாங்க மட்டும் தான் பேசுவாங்க யாருங்களா அதாவது இப்போ 2018ல இருந்து 17ல இருந்து ஆரம்பிங்க சரி அப்படியே 17ல இருந்து அப்படியே வீடியோ பேசுறதா நீங்க சொன்னீங்க கேமரா நான் சேரன் சார் ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ணது அந்த எல்ஏஎஸ் அவர்கிட்ட ஃபோன் பேசிட்டு இருந்தேன் மாசா கெத்தா கழுத்துல 4 செயின் ஃபோனு மாசு காட்டுல ஒரு மனுஷன் செயின் ஃபோன் அப்புறம் அப்படியே ஜாயின் பண்ணி அப்படியே போயிட்டு இருந்தது. நான் ரொம்ப டவுன்ல இருந்து தான் ஆரம்பிச்சேன். எனக்கு நிறைய விஷயம் சொல்லி கொடுத்தாரு. நிறைய விஷயம் இவர் மூலயமா கற்றுக்கிட்டேன். கொரியர் கூட எனக்கு அனுப்ப தெரியாது. கொரியர் அனுப்புறதுலேருந்து எல்லாத்தையுமே இவர் தான் சொல்லி கொடுப்பாரு. பிரிண்ட் எடுக்கிறது இந்த நைட் 2 மணி சுத்துறது பாசிபிள் ஒன்லி திங் வாஸ் நல்ல ஃப்ளோல வந்துருக்காங்க சொல்லுங்க. ஸோ இது மாதிரி நிறைய நான் இது பண்ணேன் தப்பை வந்து பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டாரு. அது சரி ஓகே நான் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கைட் பண்ணி அப்படியே ஓரளவுக்கு போட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். 7 வருஷமா வந்துட்டு இருக்கோம் அவர் கூட நான். அவர் சொல்லி கொடுத்தது தெரியலையே. இப்போ வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனாலும் சப்போர்ட் கூட நிற்பாரு. எதுனாலும் அவர்கிட்ட நான் கேட்பேன். எப்பவும் அவர் எனக்கு சீனியர் தான். ஸோ தேங்க்யூ. பாத்தீங்களா சொன்னாதான் வாயை திறந்து எல்லாரும் சொன்னாங்க சொல்ல முடியும். எக்ஸ் பாஸ் பிக் பாஸ் அதாவது நான் என்ன சொல்றேன், குணா சார் ஃப்ரெண்டாக எனக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு. பாலா சார் குணா சார் ஃப்ரெண்டாக அப்பப்போ வருவார். குணா சார் இல்லைனாலும் வந்து அவர் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்படியே போவார் ஜாலியாக. அப்புறம் ஒரு நாள் வந்து இந்த ஆஃபீஸில் நிறையா பிரச்சனை நடக்கும். பாலிடிக்ஸ் அது இதுன்னு அப்போ போயிட்டு குணா சாரால் பிஸ்னஸ்ன்னு வெளியில் போயிட்டாரு. ஸோ ஆஃபீஸில் இருக்க பிரச்சனையும் பார்த்துக்கிட்டு அவரும் மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஸோ நான் வந்து சார் இங்கெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது, எம்ப்ளாயிஸ்குள்ளே சின்ன சின்ன பிரச்சனை இருக்குது. அது வந்து குணா சாருக்கு வந்து போய் ஒரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பாலா சார் வந்தார். பாலா சார் வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போச்சு எம்ப்ளாயிஸ் அந்த எம்ப்ளாயிஸ்லாம் போயிட்டாங்க. நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் ஆளுங்களே வாடா அது மொத்தமாக டிக்கோஸ் இறக்கிட்டாரு. எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை. ஆஃபீஸும் நீட்டாக இருக்கும். எந்த பிரச்சனை இல்லை. யாருக்கு எனக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லுப்பா, அதை சொல்லு. எனக்கு தான் வர. ஸோ ஆஃபீஸ் நல்லா நிம்மதியாக போயிட்டுன்னா அது பாலா சார் கண்டிப்பா சரி கேக் கட் பண்ணுங்க. சிக்கன் பக்கோடா தான் சாப்பிட்றேன். ஏதாவது தை போடணும் அப்படி போடணும் ஏதோ ஒரு பாட்டு ஆமாம் அதான் பாட்டு நல்ல பாட்டு. கத்தி கூட கிரேட்டிவ்.
பரவாயில்ல போட்டு. ஓகே ஓகே ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே சுற்றி ஓ சூப்பர் சூப்பர். எங்களை வச்சு நீங்கள் நாளைக்கு பாடாண்டுக்கிறீங்க. நாளைக்கு ஃபஸ்ட் நாங்கள் தான். ஓகே வீடியோ